마지막입니다. 시진핑 주석이 유럽 방문 중인데 전략적 기회들을 지금 모색하느라고 방문 중이다. 모색하면서 방문 중이다. From France, Mr. Xi will move on to the warm embrace of Serbia, where China is the second largest trading partner, and Hungary, where its Prime Minister Viktor Orban has backed massive Chinese investment and used his country's position as a European Union member to dilute criticism of China. 프랑스 방문을 끝내고 나면 프랑스로부터 미스터 시진핑 주석이 will move on to 어디로 이동할 건데요. Warm embrace of Serbia의 아주 따뜻한 포옹, 따뜻한 영접 쪽으로 이동을 할 겁니다. 서비아를 방문할 건데 서비아에서 중국이 the second largest trading partner, 두 번째로 그 중요한 교역 파트너다, 그죠? 두 번째로 그 실적 면에서 두 번째로 교역량이 많은 국가다. 차이나의 그 서비아에서 중국이 두 번째로 큰 교육 국가고, 그다음에 헝가리로 그 다음에 갈 텐데, 헝가리에서는 이제 프라임 미니스터, 헝가리 그 총리가 빅토르 오르반, 아주 그냥 고집세고 아주 보수파로 아주 유명하죠. 이 양반이 has backed massive Chinese investment. 그동안에 계속해서 지지해 왔습니다. backed, supported, massive Chinese, 엄청난 규모의 중국 투자를요 계속 지지했었어요. 그리고 his country's position, 그리고 헝가리의 그 위치를 활용을 했어요. 이 빅토르 오르반 이 총리가, 헝가리의 총리가 헝가리의 위치를 이용했는데 as a European Union member, EU 멤버로서의 헝가리 위치를 이용했는데 뭐 하기 위해서 to dilute 하면 희석시키는 거죠. 아이고 이 소주가 너무 독해. 물을 타세요. 그게 희석이죠. 중국에 대한 비난을 희석시키기 위해서 자신의 그 유럽 EU 그 회원국의 위치를 적극적으로 활용해 왔다 이거죠. Both countries bridle at American power. 두 나라가 다 서비아와 헝가리 두 나라 다 미국의 이 권력, 미국의 세력에 대해서 bridle at 그 반발합니다. 주로요 반발해요. 할 테면 해봐 하고요 반발합니다. Beyond these two friends of China, there are, however, serious European differences with Beijing, whose economy was roughly the same size, measured in dollars, as the European Union's when Mr. Xi last visited in 2019. 그런데 이 중국의 두 우방 국가를 넘어서면, 두 개의 친구 국가 넘어서면요, 그러나 serious European differences with Beijing, 아주 심각한 유럽의 베이징, 중국 정부와의 심각한 차이점이 존재한다 이거죠. 다음에 whose economy, 중국의 경제가요 was roughly the same size, 대략 똑같은 사이즈입니다. as요, 누구누구와 똑같은 사이즈, the same as죠. European Unions, EU의 경제 사이즈하고 거의 똑같아요. measured in dollars, 달러화로 계산했을 때, 달러화로 측정됐을 때, 언제? 지금이 아니고 when Mr. Xi last visited in 2019, Mr. Xi가 마지막으로 지난 5년 전에 2019년에 유럽을 방문했을 때는 유럽 전체요, 아까 27개 회원국이라고 그랬죠. 27개 EU 회원국들하고 합쳐가지고 중국하고 경제 규모가 비슷했다는 겁니다. China's economy is now some 15% bigger. 근데 중국 경제가 이제는요, 약이에요. some, about, approximately, around, 약 15% 더 커요. EU 전체 27개 국가 다 모아, 프랑스, 독일, 영국 다 모아, 이태리 다 끌어모으라니까. 그래도 중국 경제가 약 15% 더 크다는 거죠. Last fall, the European Union opened an investigation into whether electric vehicles made in China benefited from unfair subsidies, with a decision expected by this summer. 작년 가을에 EU가요 수사를 시작했습니다. investigation 뒤에는 into죠. 무엇에 대한 수사냐면 whether electric vehicles made in China, 중국의 전기 자동차가 benefited from 무엇으로부터 혜택을 받았느냐 이겁니다. unfair, 불공정한 보조금이요. 보조금 지불하면 반칙이지. 국내에서는 얼마나 좋아. 보조금 받고 기업이 싼 값에 만들어가지고 해외에다 덤핑하면 얼마나 좋아요. 근데 다른 나라들은 죽을 지경이죠.
그래서 중국 정부의 이런 불공정한 보조금으로부터 중국제 전기자동차가 득을 본 거 아닌지에 대한 수사를 시작을 했습니다. 작년 가을에. 다음에 with a decision expected. 이거 뭐라고 봐야 되느냐? 부대 상황이죠. 그리고 이거 주어로 보고 이걸 동사로 봐야 돼요. ED. 과거 분사가 나면 수동태 동사예요. 그래서 결정이 예상된다. 늦어도 이번 여름까지는 이거 결판이 날 거다 이거죠. That has caused tensions with Beijing and with Germany, whose presence in the Chinese auto market dwarfs that of other European countries. 이것이요, 긴장을 야기시켰습니다. Caused tensions with Beijing and with Germany. 굉장히 조잡스러운 말이죠. 그래서 between China and Germany요, 중국과 독일 사이에 긴장을 야기시켰습니다. Whose presence, 그러니까 독일이죠. 독일의 존재가 in the Chinese auto market, 중국 자동차 시장에서 독일의 존재, 독일의 중국 자동차 시장의 존재가 dwarfs 하면 dwarf가 명사로는 이제 난장이라는 뜻이기 때문에 거기서 나온 동사이므로요, 타동사로 무엇을 왜소하게 보이게 만들다예요. 다시 한번요. 중국 자동차 시장에서의 독일의 존재가 that of other European countries, 유럽 다른 나라들의 that이 여기서 앞에 나온 단수 명사를 반복하지 않게 쓴 거죠. 이 that은 저것이 아니고 이 that은 앞에 나온 presence를 반복하지 않게 쓴 거예요. 그래서 다른 유럽 국가들의 존재를 왜소하게 만들어버린다는 겁니다. 그러니까 독일이 압도적으로 독일 자동차가 중국에서 큰 포션을 차지한다는 거죠. 다른 유럽 국가들 다 모여봤자 서장훈 대 이수근 정도죠. 게임이 안 돼. 왜요? 키로 봐서요. China accounts for at least half of Volkswagen's annual profits. 중국이요, 최소 폭스바겐의 연간 이익금의 절반을 차지합니다. account for, 차지해요. 17% 차지한다, 50% 차지한다 할 때 account for라는 구동사 쓰지요. 약 50%를 차지합니다. German manufacturers with plants in China fear that any imposition of European tariffs could affect its own exports from China as well as cause its tit-for-tat retaliation. 독일 제조업자들은, 그러니까 벤츠나요, 폭스바겐이라든가 중국 자동차 제조업체들이 중국에 지금 칸마하고 with plants in China 있는데 왜 칸마하니 하면 이 칸마는요, 사실은 이런 뜻을 가지고 있죠. being located을 줄인 겁니다. 부대 상황을 설명하고 이 부대 상황은 이유를 나타내고 있어요. 이게 이유를 나타내고 있다는 겁니다. 그냥 가지고 있는 업체 하면 칸마 안 찍어요. 칸마를 찍은 이유가 부대 상황이라는 거예요. 잠깐 생각 좀 해보세요. with plants, 그래서 being located in China. 공장들이 중국에 위치해 있어서 그러기 때문에 두려워하고 있습니다. 독일 자동차 회사들이 any imposition, impose, 부과하다죠. impose. 그러면요, tax, 세금을 어디에다가 중국제 무엇에다가 Chinese imports, impose, 부과하다죠. 제조치를 부과한다. 부과한다는 말 많이 하죠. 주로 위에서 밑에 사람한테요, 부과하는 게 이제 부과입니다. 세금, 관세, 제조치 등을 부과하는데, 그래서 유럽의 관세를요, 조금이라도 부과하는 것은 이거 당연히 중국 제품에 대해서 부과하는 겁니다. 중국 제품에 대해서 유럽이 관세를 부과한다. 그것이 독일의 중국으로부터의 자동차 수출에 직접 영향을 미칠 수 있습니다. 독일의 수출에 영향을 미칠 수 있다는 거예요. 이것은 물론이고요. cause tit-for-tat retaliation. retaliation, 보복이죠. 보복을 야기시키는 것은 물론이고, tit-for-tat 하면 티격태격식, 안갚음식. 그런 보복은 물론이고, 그래서 독일 자동차 회사들은 유럽이 중국 제품에게 관세를 부과하지 말기를 원하고 있다 이거죠. Volkswagen cars in holding lot in Shanghai last year. Half the company's profits come from China. 폭스바겐 자동차들이 홀딩 lot, 대기 장소에 있는 광경인데요. 상하이에서 작년에 이 회사의 폭스바겐 회사의 연간 이익금의 절반이 중국에서 온다.
The European Union Commission President Ursula von der Leyen will join the talks in Paris with Mr. Xi. Chancellor, 내가 뭐 이 정도에 잘라줄까요? Chancellor Olaf Scholz of Germany, whose relations with Mr. Macron have been strained, dined with the French President in Paris this week. 유럽연합 커미션 하면요. EU는 유럽연합이고 커미션은 유럽연합위원회인데 이게 행정부에 해당됩니다. 한 국가로 치자면요. 유럽 행정부예요. 그러니까 프레지던트 하면 대통령이나 마찬가지입니다. 단 유럽연합위원회 의장이라고 부르는데 우리말로 아주 울슐라 본 데어 레이엔이라는 여성이 지금 말하자면 유럽연합 27개국의 대통령인 셈인데 이 양반이 독일 여성이고 그 다음에 58년생이고 2019년 12월 1일부터 지금 재임 중입니다. 이 사람이 막강한 사람인데 이 사람이 will join the talks in Paris with Mr. Xi. 시진핑과의 파리에서의 회담에 합류할 거라는 겁니다. 파리에 와가지고 시진핑하고 그 대단한 어레인지먼트네요. 중국 쪽이 굉장히 힘을 썼는데 뭐 유럽 쪽에 이해관계가 얽혀있어서 자기들이 나서서 그랬는지 몰라도 마크롱 대통령하고 시진핑을 만나는 게 아니고 파리에서는 3자 대면을 하네요. 그 다음에 Chancellor Olaf Scholz of Germany, 독일의 총리가 whose relations with Mr. Macron have been strained. 독일 총리의 마크롱과의 관계가요, 그동안에 strained, 아주 긴장 관계에 있어 왔어요. 좋지 않고요, 스트레스가 엄청 쌓였다는 겁니다. 둘 관계가요, 스트레스성이 아주 관계가 좋지 않았어요. have been strained, 계속해서 strained 되어 왔어요. 고무줄 같으면요, 요까지 하면 꼭 끊어질 것 같아요. 고무줄을 늘리는데 더 늘리긴 상태예요. 더 늘려. 언제 끊어질지 몰라. 그게 스트레인드예요. 아주 긴장 관계가 되어 왔는데 dine 하면 디너를 먹었다는 거죠. 이번 주에 파리에서 마크롱과 식사를 같이 했다. 네, 그래서 울슐라 폰 데어 레이언인데 원래 의사 출신인데 정치가로 변신을 한 사람이에요. All this is clearly part of an attempt to forge a united European front. 이런 모든 노력이 분명히요, 시도의 일부분이라는 겁니다. 어떤 시도냐? forge, 아까 말했죠. 대장장이가 엄청나게 노력해서 만들어내는 것. United European Front, 통일된 유럽의 전선을, 하나의 전선을 만들어내고자 하는, 어떻게든 공들여서 만들어내고자 하는 그런 시도의 일부분이다, 이거죠. That, however, is always elusive. 그러나 그것은 항상 elusive하다. 교모에 빠져나가. evasive하고 똑같아요. 즉, difficult to catch or find. 붙잡기가 어려워. 자꾸 달아나. 잡힐 때 말 때 자꾸 달아난다고. 그러한 목표가요, 항상 교모에 빠져나가는 그런 목표다. Anger toward Russia in Europe runs highest in frontline states with Russia, like Poland and the Baltic states. 지금 유럽에서의 러시아에 대한 분노가요, runs highest. 엄청나게 높게 지금 달리고 있습니다. 요 highest는 조금 이따 설명하고요. In frontline states, 전선 국가들이요. 러시아와 국경을 접하고 있는 국가들. 러시아와 국가는 여기서 자르면 안 되겠네요. Frontline states with Russia. 러시아와 국경을 접하고 있는 국가들. 예를 들면 폴란드하고 the Baltic States하고요. 볼틱 3개국. 우선 이 하이스를 설명하면요. 최상급인데 왜 너가 안 붙었니? 아침에 설명인지 어제 설명인지 나오지만 진짜 최상급이 아니면 이거 뺍니다. 이 유럽에서 러시아에 대한 분노가 그 다음에 다른 분노, 또 다른 분노, 최상급이랑 최소한 세 개 사이에서 비교하는 거죠. 뭐가 나왔냐 이거예요. 예를 들면 한국에서 무엇에 대한 분노, 그 다음에 예를 들면요, 우루과이에서 무엇에 대한 분노, 이 세 개 중에 가장 높다 그러면 너가 붙어요. 근데 이거는요, 가만히 있어 보세요. 이거는 너를 붙여도 되긴 하겠네요. 그런데 그래서 진짜 최상급이 아니다. 그래서 이게요, 또 이렇게 변명해 나갈 수 있습니다. 너를 빼는 경우에 진짜 최상급이 아니고 아주 extremely high, 대단히 높다 정도로 내가 말하고 싶을 때는 너를 뺀다는 거예요. 여기서는 그 정도입니다. 왜요? 유럽의 다른 국가들하고 이제 이 폴란드하고 발틱 3개국하고 다른 그룹들하고 예를 들면 이제 노르딕 컨트리스,
북구들하고 그 다음에 무슨 뭐 Southern European countries 그 남유럽 국가들하고 그 해가지고 the highest라고 할 수도 있지만 안 하는 이유는 뭐니 할 때 진짜 최상급이 아니고 그냥 매우 높다. 다음에 runs는 여기서 자동사예요. 분노가 달린다는 겁니다. 그 다음에 이제 부사가 쓰인 거예요. 매우 높게 분노가 이제 치닫고 있다. 뭐 적당히 우리말로 아름다운 말로 이제 고칠 수 있고요. 그 다음에 the Baltic States는 3개국을 말하죠. 발틱해의 면에 있는 the Baltic Sea, 발틱해의 면에 있는 에스토니아, 라트비아, 리투아니아를 말하고요. 그 수도 정도는 한 번씩 들어봐야 되는데 에스토니아의 수도는 탈린, 그다음에 라트비아의 수도는 리가입니다. 리가. 라트비아의 수도는 리가 여기 지어졌는데 리가고 다음에 리투아니아의 수도는 벨니우스 보여? 그래서 여기 표시가 되어 있는데요. 여러 표시가 되어 있으면 이제 캐피털스다, 수도다. 그래서 3개국. 그다음에 폴란드가 여기에 있고 저도 처음 알았지만 러시아가 어떻게 여기 와서까지 묘한 데 와서 땅을 차지하고 있네요. 누구한테 이거 인계받았는지 몰라도 참 묘하네요, 러시아가. 그래서 벨라루스가 있고 이제 러시아가 있고 여기 다 험악한 데죠. 이 둘이 짝짝꿍하는 나라고 그래서 폴란드하고 이 벌틱 3개국이 아주 긴장 관계다. 그죠? 러시아 때문에요. They are perhaps the most fiercely attached to the alliance with the United States. 이 they가 폴란드하고 벌틱 3개국입니다. That Mr. Macron wants to offset by building a sovereign Europe. 이 나라들이 아마도 가장 치열하게 attached 되어 있습니다. 그게 딱 부착되어 있는데 alliance with the United 미국과의 동맹 관계에 아마도 가장 격렬하게 치열하게 거기에 딱 결합되어 있는 최상급의 가장 치열하게 결합되어 있는 국가들일 것이다요. 미국하고 관계가 소원해지면 무슨 일이 있을 때 달려오질 않겠죠. 그래서 이런 4개국이 that Mr. Macron wants to offset 상쇄하다죠. 그런데 이 alliance, 이 대수 선행사는 alliance로 봐야 되겠습니다. 이 미국과의 이 동맹 관계를 마크론이 상쇄하고 싶어 해요. 상쇄하고 싶었는데 어떻게 함으로써 by building a sovereign Europe, 주권 국가인 자주권이 있는 유럽을 결성함으로써 자주권이 있는 유럽을 만들어내므로 해서 이것을 상쇄시키겠다는 겁니다. 말은 좋은데 군사력이 뒷받침돼야 되는데요. 유럽 자체적으로 할 수 있느냐 이거죠. They are also the most wary of China. 그리고 이 4개국은 또한 the most wary of China, which has never condemned Russia's war in Ukraine. 그리고 이 폴란드하고 볼틱 3개국은 또한 중국을 가장 경계합니다. 근데 most wary는 잘못된 거죠. waryist라고 해야 됩니다. 1단계, 1단계인데 이름절 단어. 예를 들면 fast, 이거 이름절입니다. 음절로 가요. 음절, 소리로 가는 거예요. 스펠링으로 가는 게 아니고 소리요. fast, 이름절이죠. 한 박자예요. 모음이 하나 소리 나죠. 이름절입니다. 그 외 비교급, 최상급은 이렇게 되죠. 그 다음에 삼음절, 예를 들면 beautiful. 왜 우리말과 달리 beautifuller, beautifulest 왜 이렇게 하지 않느냐 하면요. 우리말은 더 또는 가장 비교급과 최상급의 표시가 이렇게 확실합니다. 더 아름다운, 아름다운하고 더 아름다운하고 구별이 되지요. 아름다운하고 가장 아름다운하고 구별이 되지요. 근데 영어에서는요. 이것들이 다 반모음이에요. 반모음. beautifuller. 앞에다 액센트를 두면 이건 거의 안 들려요. beautiful인지 beautiful인지 잘 안 들린다고. 그래서 들리도록 만들기 위해서 삼음절이에요. 삼음절은 앞에다 붙이는 거죠. more beautiful 아니면 the most beautiful. 이음절이 문제입니다. 그래서 이음절은 뒤에다 이거 붙여도 구별이 돼요. fast하고 구별이 가능해요. 이음절이 문제인데 이음절은요. y로 끝나는 것만 erest를 붙여요. 그런 것은 소리 구별이 쉬워서 그렇습니다. early하고 earlier 또는 earliest y로 끝나는 이음절은 이쪽으로 가요. 소리가 구별이 쉽다 이겁니다. 다른 이음절은 more를 붙여요. 그렇게 생각하시면 되고 정리가 끝났는데요. 그래서 where는 이음절입니다.
이거 한 박자, 이거 뭐 반 박자인데 하여튼 이 음절로 치는데 Y로 끝나잖아요. Y로 끝나니까 whereist 한다 이거죠. most where가 아니고. 다음에 which has never condemned Russia's war in Ukraine. 왜 그러냐 하면요. 이 폴란드와 발트 3개국이 중국을요. 또한 가장 경계하는 국가들이기도 합니다. 그 이유를 설명할 텐데 왜 중국한테 그렇게 하느냐면 중국이요. 한 번도 맹 비난해 본 적이 없어요. Russia's war in Ukraine. 왜요? 우크라이나 전쟁. 우리 한국에서는 이제 어떻게 또 러우 전쟁이라고들 하는데 러시아 우크라이나 전쟁. 공식 명칭, 서방 세계의 공식 명칭은 이겁니다. 러시아가 괜히 우크라이나에 들어가서 일으킨 전쟁. 이렇게 불러요. Russia's war in Ukraine. 러시아와 우크라이나 전쟁이라도 안 하고 러시아가 우크라이나 안에 들어가서 그것이 사실 맞긴 맞죠. 안에 들어가서 이제 벌인 전쟁인데 그래서 이 전쟁을요 한 번도 비난한 적이 없다는 겁니다. 중국이 주로 러시아를 비난한 적이 없다는 거예요. Mr. Macron, like Mr. Scholz during a visit to China last month, believes that Chinese leverage in bringing an end to the war in Ukraine is critical. 마크론은요, 숄츠처럼, 숄츠가 지난달에 중국을 방문하는 기간 중에 숄츠가 보였던 것처럼 마크론도 다음과 같이 믿고 있습니다. 중국의 영향력, 레버리지요. 중국이 지금 지렛대를 잡고 있는 거예요. 그래서 bringing an end to the war in Ukraine. 그래서 우크라이나 전쟁을 종식시키는 이 문제에 있어서, 이 분야에 있어서의 중국의 영향력이 크리티컬. 대단히 중요하다고 마크론도 믿고 독일도 믿고 있습니다. 독일의 숄츠 총리도 믿고 있다 이거죠. Only Beijing in the French analysis can bring real pressure to bear on President Vladimir Putin of Russia, who will be sworn in for a fifth term during Mr. Xi's European visit. 오로지 중국 정부만이 in the French analysis, 프랑스의 그 어널리시에 따르면, 프랑스의 분석에 따르면 오로지 베이징만이 진짜 압박을 가지고 올 수 있다는 겁니다. 진짜 압박을 할 수 있는데 푸틴에 대한 그러면 to bear 없어도 돼요. pressure on 하면 됩니다. 견딜 압박. 당연히 압박은 견디는 거예요. 그래서 필요 없고요. pressure on 푸틴한테요. 러시아 푸틴한테 진짜 압박을 가할 수 있다는 겁니다. 중국만이. 그런데 푸틴은요. who will be sworn in 취임할 거라는 거예요. 취임하다는 항상 이렇게 수동태로 하셔야 돼요. will be sworn in 취임할 것이다. for a fifth term 다섯 번째 임기를 위해서 during Mr. Xi's European visit 미스터 시진핑 주석의 유럽 방문 기간 중에 그 모스크바에서 취임 선서를 할 거다 이거죠. 다섯 번째 대통령으로서 임기를 수행하기 위해서 The issue as it was last year during Mr. Macron's visit to Beijing is that China has shown little or no inclination to do so. 근데 이슈가 뭐냐면 또는 problem 문제점이 뭐냐면요. 문제점이 problem 또는 이슈가 as it was last year 작년에 그랬던 것처럼 마크론의 중국 방문 기간 중에 그랬던 것처럼 이슈는요. that 이하라는 사실이 중국이요 has shown little or no inclination 경향을요. 그렇게 하려는 러시아에 압박을 가하려는 경향을요. 거의 보이지 않거나 아니면 전혀 보이지 않는다는 거예요. has shown 지금까지요. 보이지 않았기 때문에 앞으로도 안 보일 거다 이거죠. Indeed, Mr. Xi is scheduled to host Mr. Putin in China later this month. 사실상 시가요. 푸틴을 중국에서 맞이할 지금 계획으로 있죠. 맞이하는 겁니다. Later this month. 이번 5월 하순쯤에 정확하게 later this month는 언제를 말합니까? 5월 중에 지금보다 늦으면 5월 5일보다 늦으면 전부 later this month. 그러니까 이 later this month 우리말로 해석하기가 참 억울하죠. 애매한데 뭐 영어에서도 마찬가지예요. 이번 달에 지금보다 더 늦게 언제인지 몰라. 이번 달 중으로 우리말로는 이번 달 중으로라고 할 수밖에 없죠. It's hard to imagine another discussion on Ukraine. François Godemont, a special advisor and resident senior fellow at the Institut Montaigne in Paris, said of the talks between Mr. Macron and Mr. Xi. 어렵다는 겁니다. Imagine another discussion on Ukraine. 우크라이나에 대한 또 하나의 디스커션을 상상하기가 어렵다는 거예요. 이제 우크라이나에 관한 이야기를 누가 할 수가 있을까요?
만약 한다면 시 주석이 하겠어요? 안 하겠죠. 한다면 마크롱 대통령이 할 텐데 마크롱 대통령이 또 한 번 우크라이나 문제를 제기하는 거 상상하기가 어렵다는 겁니다. 이 사람은 스페셜 어드바이저 앤 레지던트 시니어 펠로우인데 스페셜 어드바이저면서 거기에 또 체류하면서 선임연구원인데 체류형 선임연구원인데 이 연구소에서요. 이 대화에 대해서 이 회담에 대해서 그렇게 말을 했습니다. 두 사람 사이의 회담에 대해서 those dice have been rolled. 그 다이스들이 와 이건 미치겠네. 예, 다이스가 복수죠. 단수가 뭐였죠? 그 주사위요. roll the dice. 이게 뭐죠? those 하니까 이게 복수인데 those dice. 동사도 복수고요. 단수가 뭐였죠? 다이스라는 명사예요. 하여튼 그것이 roll 하니까 굴려졌다. 그러니까 주사위가 이미 던져졌다는 겁니다. 이미 상황이 다 끝났어요. 이미 상황 끝났는데 그래서 말을 꺼내기 어려운 거죠. 프랑스도요. Still, there is little doubt that Mr. Macron will try again. 잠깐만요. 이 방법이 있긴 있는데 이게 지금 여기에서 지금 음성 검색이 되는지 모르겠지만은 다이스 우리말로 검색이 되어버리네요. 영어 다이스가 나와야 되는데 그 다이스는 숙제로 남겨놓고요. 다이스가 단수인지 복수인지를 점검을 해야 되는데 그게 안 되네요. 얼른요. 지금 지금 노트북에서 제가 구글링을 데스크탑에서 제가 구글링을 해서 음성 검색도 데스크탑이 아니라고 여기 지금 한글로 되어 있네요. 하여튼 거의 그 의심의 여지가 없는데요. 마크롱 will try again 시도할 거라는 거예요. To enlist Mr. Xi's support ahead of a Ukraine peace conference in Switzerland in mid-June. 그래서 의심의 여지는 거의 없습니다. 지금요. 미스 마크론이 다시 한번 시도할 거다요. enlist는 동원하다죠. mobilize하고 똑같은 건데 미스터 C의 지지 또는 지원이 나왔겠죠. 지원을 동원하기 위해서 다시 한번 시도할 거다. 무엇을 앞두고요? 우크라이나 피스 컨퍼런스가 스위tzerland에서 6월 중순에 있는데요. 그것을 앞두고 어떻게든 아무래도 그 시진핑 주석이 떠나기 전에 다시 한번 우크라이나 평화 컨퍼런스 평화에 관해서 한번 시도할 거다요. 러시아에 압박을 한번 가해보는 게 어떠냐라고 할 것 같다 이거죠. At a deeper level, Mr. Macron appears certain to try to use Mr. Xi's visit to advance an agenda that guarantees Europe's relevance in the coming decades. 좀 깊은 수준에서는 지금까지 이야기한 거 말고요. 그것보다 더 깊은 수준, 이거 더 높은 수준 해도 되겠지만 우리말로는요. 더 높은 수준에서는 마크론이 appears certain to 투여할 것이 확실한 것처럼 보입니다. Try to use Mr. Xi's visit, 시진핑 주석의 방문을요, 국빈 방문을 활용할 것이 분명해 보입니다. 뭐 하기 위해서? To advance an agenda. 어젠다를 밀어붙이기 위해서요. 어젠다를 advance 또는 promote. 다음과 같은 어젠다를 추진하기 위해서 이번 방문을 이용할 것이 분명해 보인다요. That guarantees Europe's relevance in the coming decades. 이 아젠다가 보증하는 건데요. relevance는 관계성, 즉 중요성이라는 말입니다. 앞으로 올 몇십 년 동안의 유럽의 중요성을 보장해 줄 그런 아젠다를 추진하기 위해서 이걸 할 거다 이거죠. He's wary of a United States that may re-elect former President Donald J. Trump in November with unpredictable consequences. 지금 마크롱 대통령이요 경계하고 있는 거죠. wary of 경계하고 있습니다. 미국을 경계하고 있어요. 왜냐하면 미국이요 다시 선출할 수도 있기 때문에 다시 선출할 수 있는 전 대통령 트럼프를 11월에 다시 선출할 수 있는 미국을 with unpredictable consequences 칸마하고 ing니까요. 칸마하고 with니까 따로 해석하면 예측 불가능한 결과를 가지고
예측 불가능한 결과 때문에 트럼프가 나오면요 예측 불가능한 결과들이 생길 것이기 때문에 그래서 이것도 부대 상황이라고 설명해야 되겠죠. 주로 이유를 나타내는 예측 불가능한 결과가 생길 것이니까 불안하다 이거죠. 경계한다 이거죠. Mr. Wang, the Chinese foreign minister, has said as long as China and Europe join hands, bloc confrontation will not occur, the world will not fall apart, and the new Cold War will not take place. 왕이 외무부 장관이 다음과 같이 말했습니다. 뭐만은 한, 뭐만은 as far as 해도 되고 as long as 해도 되고 so long as 해도 되고 세 가지가 있어요. 세 가지가 있다는 건 뭡니까? 많이 쓴다는 거죠. 그래서 중국과 유럽이 손을 잡는 한 조건이에요. 조건. 만약 그렇게 된다면 블록 컴프리제이션 will not occur. 블록 대치는요 발생하지 않을 겁니다. 블록 대치. 블록 대치가 뭘까요? 그러니까 그 중국, 러시아, 뭐 북한까지도 낄 수 있지만 그쪽 블록하고 자유진영 블록하고 그리고 진영 간 대결이 발생하지 않을 거고 the world will not fall apart. 세상이 fall apart, 무너지지 않을 거고요. fall apart, collapse, 판잣집이 폭삭 무너지듯이 그렇게 무너지지 않을 거고 collapse 하지 않을 거고 그 다음에 a new cold war will not take place. 새로운 냉전이 발생하지 않을 거다 라고 왕이 장관이 말을 했네요. For all the fundamental differences in governance between China's one-party state and Western liberal democracy, the leaders of the three European countries Mr. Xi has chosen to visit appear to embrace the Chinese statement. Yeah, for all the fundamental, 모든 근본적인 차이점, in governance, 통치 방식에 있어서요. 통치 방식 좀 더 얌전하게 말하면 정부 운영 방식에 있어서의 그 모든 근본적인 차이점들이 있잖아요. Between China's one-party state and Western liberal democracy, 중국의 일당 국가, 보통 이제 일당 독재 국가인데 독재라는 말은 빠졌는데 하여튼 중국의 일당 국가, 공산당 국가 그리고 서방세계 자유민주주의 체제 간의 governance에서의 통치 스타일에 있어서의 그런 근본적인 변화에도 불구하고 for는요 despite하고 같은 겁니다. for는 굉장히 좀 문어체적인 거예요. 그래서 우리 외국 사람들이 쓰기에는 좀 위험한 겁니다. 무엇을 위해서인데 이 경우에는 그런 것에도 불구하고라는 뜻으로 쓸 수 있어요. 근데 despite를 쓰면 더 안전하고요. 불구하고 the leaders of the three European countries, 그 3개국의 지도자들, 어떤 국가냐면 that Mr. Xi has chosen to visit. Mr. Xi가 방문하려고 선택한, 시 주석이 방문하려고 선택한 3개국의 지도자들은 appear, 뭐처럼 보이니, to embrace that Chinese statement. 그러한 차이니즈의 성명서, 중국의 발표문을 포옹하고 있는 것처럼, 그것을 수용하고 있는 것처럼, 얌전하게 수용하고 있는 것처럼 보인다는 거예요. 중국의 스테이트먼트가 아까 왕이 장관이 말하는 거예요. 그래서 중국과 유럽이 손을 잡으면 미국이 꼼짝달싹 혼자 못해요. 혼자 못하고 중국과 유럽이 손 잡으면 중국 세상이 되는 거지 뭐. 러시아도 손잡고 이란도 손잡고 북한도 손잡고 그러니까 그렇게 되면 진영 간 대결도 일어나지 않고 전 세계가 붕괴하지 않고 그 다음에 새로운 냉전도 발생하지 않고 중국은 잘 먹고 잘 살 거다 뭐 이런 이야기인데요. 그 스테이트먼트를 받아들이는 것처럼 보인다는 겁니다. 이 3개국 지도자들이. 오케이, 여기까지요.